على زين عبادك وأشرف ربانك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والهرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم الله سلم عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب مرتبا وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وكافة أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع سادتنا علي أبي علوي بشهيد عظيم مغاربة إن الله كريم يغفر لهم يا درجات الجنة ينفعنا بأسرار وأنوار في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا عمامنا عماتنا خالتنا أحوالنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا ربي روحي سيد الحمد ومن محمد بن سبيل الهدى والدي هدي في الفردوس والدتي أحمد الرحمن أخت الشديد وأخي الزين خصوصا إلى روحي المرحوم الحبيب محمد بن حسين الإدروس الله كريم يغفر له ويرحمه الشفيع الرحمة خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ حمامي زادة الله كريم الشيخ عبد الرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Halaman 13 sampai di wasyamsu tajri ya. Baris 9 dari atas saya sampai di wasyamsu tajri li mustaqarril laha ya. Baris 9 dari atasnya halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu qala Allah ta'ala wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim ay tasiru ila mustaqarrin laha wa qila intihau sayriha inda inqida'id dunya wa qiyamis sa'ati wa qila sayruha hatta tantahiya ila ab'adi
منازلها ثم ترجع فذلك مستقر لها لأنها لا تتجاوزه وقيل مستقرها نهاية ارتفاعها في السماء في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء تجري الشمس حتى تنتهي إلى مستقرها والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسول توبة النصوح صلاح الجسد والروح. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا يا الله بالعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan bagaimana kekuatan beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaannya, kehebatannya kepada makhluknya. Salah satunya itu wasyamsu, dan matahari. Tajri limustaqarrin laha. Ini matahari berjalan atau beredar, melintas mengikuti mustaqornya. Mustaqor ini artinya kalau kita relnya udah ada orbitnya matahari di mana porosnya. Jadi nggak ada cerita matahari ngayap semaunya. Udah adanya. Kalau dia ngayap semaunya waduh repot kan. Makanya ada kalimat la syamsu yang bagilah an tudrikal qamar. Enggak bakalan ketemu matahari sama bulan. Subhanallah. Dzalika taqdirul azizil alim. Ini semuanya memang udah settingan Allah. Udah takdir, katanya takdir udah Allah takdirkan kayak begitu. Nanti akan ada pembahasan di bawah bagaimana hebatnya matahari itu berjalan. Kalau matahari nggak jalan, wah repot Karena riwayat matahari izin tuh ame Allah ketika dia terbenam, dia pengen kagak nongol lagi. Udah begitu, riwayat begitu. Dia udah minta izin, tapi kata Nabi, nggak diizinin sama Allah. Inti jalan-jalan aja, udah jangan mikirin jalan-jalan nih. Tadi karena pusing mikirin dunia, banyak yang pada ngelawan. Dunia banyak yang maksiat, banyak yang bikin dosa. Jadi jangan salah, alam ini juga nggak demen sama orang yang kagak tunduk dan taat kepada Allah. Nah di sini diterangkan aitasiru ila mustaqarrin laha. Melintasnya ini matahari sesuai garisnya. Menetapnya itu ada mustaqarnya, ada manazilnya, ada manzilah buat matahari. Wakila ada pendapat yang mengatakan intihau sayriha indan qida'id dunya.
Ada yang mengatakan kalimat mustaqarril artinya intiha usairiha, selesai masa beredarnya matahari. Kapan? Indan qidha'id dunya, kalau hari dunia udah habis. Kalau masih ada. Kapan habisnya? Wallahu a'lam bishawab. Kita kagak tahu. Ya, tungguin. Qiyamis saah. Dunia habis, muncul yang namanya hari kiamat. Ya Allah, bakalan habis di dunia ya. Ya orang Allah udah katakan walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat yang lebih enak, akhirat yang kagak ada habis-habisnya. Kalau dunia ya udah kelar. Tapi sayangnya bal tu'sirunal hayatad dunya. Allah udah bilang begitu, tapi kita itulah namanya perjuangan. Orang kalau berjuang kan mau kagak mau. Ya, apalagi berjuang penuh dengan rintangan. Ini dunia. Berjuang penuh dengan, kalau nggak ada rintangan enak. Panjat-panjatan juga kalau nggak ada olinya enak ya, gitu. Karena panjat-panjatan ada olinya jadi tertantang banget tuh panjat-panjatan naik Pinang. Hampir maghrib belum dapat ya. Nah ini perjuangan kita semuanya nih, ya, menghadapi dunia. Di dunia akan berakhir semuanya. Wa qiyamis saah, akan terjadi kiamat. Kalau udah terjadi kiamat, udah matahari kelar itu. Wa qila, ada juga yang mengatakan sayruha hatta tanhiya ila abadi manaziliha, bahwa berjalannya matahari, beredarnya matahari melintas itu sampai ila abad manaziliha, sampai manzilah yang paling terakhir. Jadi ada manzilah, ada beberapa manzilah tuh, dilewatin semuanya sampai manzilah yang terakhir. Ya. Summa tadi, kemudian balik lagi. Kalau istilahnya kita lihat jam itu ada jarum panjang, ada jarum pendek, ada lagi detiknya lagi. Ya, itu kan berjalan terus tuh. Tak. Ntar udah sampai di tengah, balik lagi. Balik lagi. Nah gitu, perjalanannya kayak begitu tuh. Detik berjalan, pertanyaannya menit berjalan enggak? Pertanyaannya jam berjalan enggak? Berjalan. Tapi enggak kelihatan nih. Enggak tahu, kita tahunya detik doang yang jalan kan. Padahal dia berjalan. Sama ini malam siang juga berjalan begitu. Cuman kita kagak tahu. Tahu-tahu maghrib aja. Iya, tahu maghrib gelap. Padahal dia berjalan. Kok dia enggak berjalan? Enggak maghrib misalnya gitu. Makanya karena dia berjalan, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Mustaqarnya dia terus 1, 2, 3 terus begitu perjalanan. Ya, 24 jam, subhanallah. Alhamdulillah, kita bersyukur banget nih, gara-gara ada matahari, gara-gara ada bulan, gara-gara ada malam dan siang, subhanallah. Aqimis shalah lidulukish samsi ila ghasakil lail wa qur'anal fajar. Allah, matahari dilibatkan oleh Allah. Aqimis shalah liduluki syamsi, silakan sembahyang kapan? Entar tergelincir matahari. Ila ghasakil, sampai malam. Tuh, ila ghasakil lail, sampai masuk malam. Tuh. Ya. Ya Allah. Wa qur'anal fajri, sampai fajar. Itu kan dalil kita suruh sembahyang tuh. Iya, makanya dari suruh sembahyang begitu. Lidul syamsi johor terus sampai subuh. Iya, masya Allah. Itulah matahari Allah kasih kita. Indah banget. Kita tahu malam, kita tahu ini semuanya karena berjalannya matahari. Alhamdulillah. Yang kadang kita kurang mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa. Dan masya Allah. Wagila fadzalika mustaqarrun laha, itu semua adalah mustaqar buat matahari. Li'annaha la tatajawazu, karena matahari enggak akan melewati daripada orbitnya.
Porosnya di mana? Di sini, ikut terus sampai masyrik dan maghrib. Itulah perjalanannya. Masya Allah. Allah setting subhanallah ya. Nah, udah kita mikirin planet aja, matahari, bulan itu. Paling kita juga mumet banget mikirinnya, Masya Allah segitu banyaknya ya. Kita tahu cuma begini, berapa banyak ya. Matahari belum lagi yang di alam ghaibnya yang kita nggak paham, yang kita nggak bisa ngelihat. Yang di situ ada lautan lagi, di situ ada matahari lagi, di situ ada, waduh luar biasa. Ya, subhanallah. Hatta tantahi. Wakila ada juga yang menyatakan mustaqarruha nihayatul irtifaiha. Kata-kata mustaqar itu nihayah irtifaiha, yaitu puncak ketinggiannya matahari di langit fisaifi, di musim panas. Ya, di musim panas. Wa nihayati hubutiha fis sita, juga ya, batas posisi terendah matahari fis sita, di musim dingin. Jadi muter nih matahari. Ada yang menyatakan itu matahari beredar terus ya, di musim dingin ada, di musim panas tetap ada semuanya ya. Kalau sekarang lagi musim apa nih kita nih? Lagi panas banget ya, Masya Allah. Keluar pada, Masya Allah. Udah gitu polusi lagi ya, Masya Allah ya. Katanya mau PJJ lagi nih gitu. Ya. PJJ mulu ya Allah. Irtifai hubutiha bisyita. Tajri syamsu hatta tanhiya ila mustaqirriha. Melintas ini matahari sampai di mustaqarnya ya. Wa alam anna lisyamsi salasami'atin wa sittina manzilan. Matahari ini ada 360 manzilah. 360 manzilah ya. Ini ada di dalam ilmu falak ini biasanya. Makanya harus kalau orang belajar ilmu falak udah tahu tuh. Makanya mereka bisa belajar darajah, manzilah, ya kan? Oh, pelajarannya banyak deh tuh. Makanya di dalam masalah ilmu falak, ya udah banyak orang nggak belajarin itu. Ya pertama sulit, ya memang kan perlu hitung-hitungan semuanya. Ya ilmu astronomi, ya kan? Ya kalau kita nggak belajarin ginian deh, lihat jam aja udah tahu deh, ya. Jam 6 maghrib. Tahunya kita emang pelajarannya susah, kudu belajar semuanya. Kalau nggak pelajarin ilmu falaknya, ya nggak bisa gitu. Ya. Ya. Terus mana lagi tadi itu manzilan. Anna li syamsi salasami'atin wa sittina manzilan. Mi'atan wa samanin fi syita. 180 ada di musim dingin. Wa mi'atan wa samanin fi shayb. Ada 180 lagi di musim panas. Tuh, jadi manzilahnya ada semuanya. Makanya akan ketemu matahari di musim panas, matahari di musim dingin tetap ada. Ya. Makanya ada daerah kutub yang namanya ya. Itu kan dingin kan tuh, tapi bertanya ya, dinginnya luar biasa. Tetap mataharinya ada enggak? Ya, tetap aja ada ya. Bisayf. Kullu yawmin tadlu min manzilin hatta tanhiya ila manazil as-sayf wa ba'dahu tadkhulu ila manzil asy-syita. Fatadlu kullu yawmin min manzilin. Setiap hari ya terbit itu matahari dari manzilah sampai ke manazilah di musim panas. Wa ba'dahu setelah itu baru masuk dia kemana? Manzilah di musim dingin. Sampai terus fatatlu kulla yaumin min manzilin hatta tantahiya ila manzili syita, sampai berujung atau berakhir di manzilah musim dingin. Jadi dari musim panas ntar ketemu musim dingin, dari musim dingin ketemunya musim panas, terus saja beredar seperti itu manazilah. Ya, wa hadza tamamu manazilis syamsi. Inilah ya yang dikatakan tamam manazilis syamsi. Ya, sempurnanya bilangan daripada manzilah bagi matahari. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, Rabbul masyariqi wal magharibi. Dialah Allah yang mengatur barat maupun timur, yang mengatur timur maupun barat.
Wadzalika itu semua 360 masyriqan wa maghriban. Itu semua ada 360 baik di masyrik maupun di maghrib. Fataduru syamsu fi sanatin kullal masyariq wal magharib ila qiyamis saah, maka berputar matahari di dalam setahun baik itu di timur maupun di barat, di masyriq dan di maghrib, sampai kapan? Ila qiyamis saah, sampai hari kiamat. Terus matahari. Ya, Masya Allah, alhamdulillah, ya, kita dapat nikmat luar biasa. Fayakunu kulli dawriha bitakdiril azizil alim. Berputarnya itu adalah Allah yang ngatur. Tuh, makanya kita ucapin alhamdulillah. Kalau nggak ada yang ngatur, berantakan. Ya Rabb, bagaimana kau atur alam semesta? Bagaimana kau mengatur alam semesta, ya Rabb? Tidakkah kau ngantuk? Tidakkah kau terlelap? Ya Musa, pegang 2 botol, 2 gelas, pegang, terus, gak rame, jatuh. Ya Rabb, berat, jatuh. Ya Musa, kalau aku seperti engkau ngantuk, terlelap, ini planet berantakan. Matahari, wah, matahari jatuh semuanya. Makanya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah enggak ada ngantuk, Allah enggak ada tidur. Makanya rapi kita. Karena Allah enggak ngantuk, enggak tidur, alhamdulillah dijagain kita. Makanya kalimatnya pakai alhamdulillahi rabbil. Nah, kalau rabbi berarti tarbiyah, kalau tarbiyah berarti ngerawat. Makanya kita dirawat sama Allah. Karena dirawat, dilihatin. Tuh, makanya yang jagain orang sakit namanya perawat. Tuh, karenanya perawat dilihatin nggak yang sakit? Dilihatin, ya. Dilihatin 24 jam. Kadang-kadang susternya tidur, ya. Lihat tetet, suster, ngapain? Mau kencing. Susternya nggak dengeran, masih lengah. Tuh, perawat ada lemahnya, tapi Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum, enggak ada tidur buat Allah, ya. Dijagain semua ini, sampai cacing di dalam perut bumi, dijagain sama Allah makanannya. Ya Rabb, bagaimana aku keluar dakwah? Ya, untuk berdakwah kepada Firaun. Ini keluarga bagaimana? Kebingungan Nabi Musa. Dakwah kan enggak sebentar, waktunya lama. Ini bagaimana? Ya Musa, ambil no batu, ambil, belah. Lihat ada apa? Ada ulat. Dengerin apa yang diomongin tuh ulat. Dengerin. Dibuka sama Allah telinganya, paham bahasa ulat. Subhanaman, ya, maha suci zat la yansani, yang enggak melupakan aku walaupun aku di dalam batu masih ada makanan. Luar biasa. Nabi Musa berangkat, ulet aja dipikirin gimana gue itu, kan gue udah berangkat. Manusia jadi ada kekuatan mental itu terkadang setelah ada peristiwa. Biasanya kita takut, kenapa ya? Karena belum tahu. Setelah paham baru berangkat. Sama kayak begitu. Perjalanan itu ada proses. Makanya Nabi Ibrahim, proses kekuatan imannya Allah kasih. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Rabb, bagaimana ente bisa hidupin orang yang udah mati? Orang yang udah jadi tulang belulang bisa hidup lagi, gimana caranya? Dikasih, tuh, potong apaan? Burung, bebek, soang, potong-potongin tadi. Potong-potongin, cincang-cincang, pisah-pisahin kakinya, palanya, darahnya, sayapnya, semuanya pisah-pisahin. Lihat, potong, lihat apa yang terjadi. Balik lagi, sayap ayam, palenya, wah, semuanya luar biasa. Ya, itulah. Jadi kalau orang lebih begitu, lebih kuat, ya, imannya semakin kuat. Ya, kita terusin lagi, terlian mana tadi?
fayakunu kulli dawriha bitaqdiril azizil alim gitu ya. Li'anna Allah Ta'ala, kenapa? Li'anna Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai'in, karena Allah mampu ya mengatasi sesuatu. Apaan aja Allah mampu. Ya, apa aja Allah mampu. Tapi ingat qudratullah ya. Qudratullah, mampunya Allah tidak berta'alluq kepada hal yang mustahil. Pada yang mustahil ya. Tapi kita juga nggak bisa mengatakan Allah tidak mampu. Kalau mengatakan Allah tidak mampu berarti Allah lemah. Ya. Ya. Makanya la tata'allaq qudratullah bil mustahil. Enggak ada yang ta'alluq Allah punya qudrahnya kepada yang mustahil. Gajah masuk ke lubang jarum. Mustahil gitu. Mustahil. Tapi kita nggak bisa mengatakan Allah tidak mampu. Ketika kita mengatakan Allah tidak mampu berarti Allah lemah. Tauhid kayak begitu ya. La ta'allaq bil mustahil. Terus la yu'jizu syai'. Qadirun ala kulli syai'in. Apa maksud qadirun ala kulli syai'in? Ala yu'jizuhu ijadu syai'in. Tidak ada kata lemah bagi Allah untuk menciptakan sesuatu. Ya, li'annahu alimun bimasalihi ibadihi, karena Allah paham maslahat hambanya. Allah punya makhluk banyak. Maslahat Allah tahu. Makanya matahari diadakan. Tujuannya adalah untuk berlangsungnya kehidupan. Subhanallah. Ya, kadang-kadang kita lupa kenapa matahari berjalan. Ada apa nih? Ada apa matahari berjalan? Untuk maslahah. Kalau ada maslahah berarti ada kebaikan. Tuh, ada kebaikan buat siapa? Buat, Masya Allah, ekonomi berjalan gara-gara apa? Matahari, coba nggak ada matahari berjalan nggak berjalan. Ekonomi hancur gara-gara ada matahari. Luar biasa. Tanaman bisa hidup, binatang bisa. Kita butuh yang namanya matahari. Cuman kadang-kadang ilmu kita cetek, taunya buat ngejemur tanah baju doang kan. Ya, taunya cuma buat begitu, ame buat senam pagi deh, udah. Taunya begitu doang, yang senam pagi, ame jemur, nah gitu, jemur kaos kutang, ya taunya begitu. Padahal manfaatnya banyak banget. Buka dong. Kalau jangan kita kupas di sini, kupas aja di YouTube. Nih, manfaat matahari keluar gak? Keluar semuanya. Oh, manfaat matahari. Oh, ada vitamin apa di situ? Hah? Inti C, yang nodi, yang belakang vitamin O. Ya Allah, vitamin itu buat tulang ya, vitamin D ya. Vitamin tuh, Masya Allah. Makanya orang-orang yang lemah kakinya pagi-pagi disuruh kober. Ngapain? Embun. Pakai embun tuh ya. Dulu kan nggak bisa jalan begitu, embunin matahari center. Tuh ya, yang asma sono nongkrong ya, jemur gitu. Itu kan Allah, ya kan? Subhanallah. Tapi ingat mataharinya pagi, bukan jam 1. Matahari jam 1 lain lagi ya, belnya keling gitu ya. Masya Allah ya. Ada bab-babnya Beb ya. Bukan matahari. Subhanallah. Jadi Allah udah atur. Ya. Subhanallah. Kita udah banyakin subhanallah aja terus nih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makanya enggak ada kata-kata lepas dari Allah. Ya. Hanya orang sombong yang lepas Allah. Yang lepas Allah orang sombong. Kalau orang yang akalnya sehat enggak bakalan ngelepas. Orang jantung kita dirawat oleh Allah. Iya. Paru-paru kita dirawat sama siapa? Allah. Mata kita semuanya. Siapa yang mampu di mata kalian? Siapa yang mampu? Ini dari soal pabriknya siapa? Dokter cuma ngerawat doang, kasih instu. Kena debu. Betul? Berapa banyak orang kalau udah buta nggak bisa
melek lagi. Ya Allah, katarak ini. Ya, dipusing balik kita ya Allah. Yang ngelihat udah nggak kelihatan, tapi kalau polos masih kelihatan. Tahu yang merah yang abu-abu. Ya Allah, ya abadal mustaqir. Terus la yujidu ijadu syai' li'annahu 'alimun bi masalih ibadi. Karena Allah paham kemaslahatan hambanya, bali ajli dzalika, karena memang paham Allah akan hambanya, ja'alallahu ta'ala li syamsi mustaqarran. Maka Allah jadikan matahari itu mustaqarran, terus menetap hatta tatimma masalihu ibadi, sampai benar-benar sempurna maslahat hambanya. Tuh dibikin maslahat terus siang, ntar malam gantian, ada buat istirahatnya. Masya Allah, waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Siang nyari duit, siang nyari duit, makanya dibikin panas biar semangat kita, jangan tidur. Oh, gerah banget iya orang lagi kerja. Kalau dikasih adem ya subul pada tidur ya. Makanya dibikin sama Allah biar pada semangat siang. Padahal hatta tatamma masalih ibadi. Wa qala ba'duhum, ada ulama yang mengatakan mustaqarru syamsi yakunu fil qiyamah, bahwa menetapnya matahari, ada yang mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat. Kapan? Li'annahu hina taqumul qiyamah, karena matahari nanti pas akan terjadi hari kiamat, taghaw syamsu fi makanin, itu matahari berada di sebuah tempat, wa yazhab nuruha, hilang cahayanya hilang. Sekarang kan masih ada kan, nanti akan hilang. Yabqa nuruha fatabqa bila nurin, maka nanti matahari akan menjadi seperti bohlam tapi kagak ada Allah. Ini kalau sekarang kan masih ada cahaya nih bohlam, tapi kalau udah putus, nah nanti matahari bakal putus. Matahari putus mau ganti apa? Ya, bohlam putus banyak gantinya. Ya, bohlam putus banyak gantinya. Tapi kalau matahari putus, kalau gitu ya, lu mau beli di mana? Kagak ada yang dagang. Matahari itu. Di sini katakan fatabqa bila nurin, maka itu tinggal seperti bohlam putus. Karena ruya an Abi Dzar, sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sempat nanya pada suatu hari, kapan itu bertanya, hina ghorabati syamsu, ketika matahari terbenam. Nabi Muhammad nanya kepada Abi Dzar, ya Abu Dzar, atadri aina tadhhabu syamsu? Abu Dzar, ente tahu gak matahari kemana itu? Kita tahunya kan bahasa kita terbenam. Itu bahasa kita terbenam. Memang kita tahu memang berputarnya begitu. Rasulullah nanya, Abu Dzar, ente tahu gak matahari kemana itu? Qultu Allah wa rasuluh. Lihat tuh akhlak. Ya, enggak main jawab aja. Tahu, yang nanya siapa? Orang alim, walaupun kita tahu. Insyaallah antum tuh akhlak tuh. Tapi itu kagak, Ustaz belum jawab, dia menjawab. Pinteran dia Ustaz. Jawab dia. Allah wa Rasul a'lam. Ya, ajib adem banget nih, Allah yang lebih tahu. Qala ya Abu Dzar, kata Rasul begini, innaha taghrub wa tadhhab tahta al-'arsy. Itu matahari terbenam wa tazhab tahtal arus, berada di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fatastazin antasjuda lillah. Ini matahari mohon-mohon biar bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minta. Faya'zanulaha. Allah izinin, silahkan untuk sujud. Yang namanya makhluk semuanya taat kepada Allah. Daun taat, batu, nggak ada yang nggak taat semuanya kepada Allah. Ya kita tahunya kita doang kan, semuanya makhluk taat. Kodok aja taat. Ya, inti lihat cacing, kodok, sampai Nabi Daud Allah ciptain kodok, Allah ciptain cacing. Apa sih? Allah kasih dibukain Allah telinganya Nabi Daud.
dengerin, lagi baca tasbih, lagi baca salawat. Ketika ditanya, ya Daud, ajarin aneh dong amalan. Amalan apa? Aneh ngamalin tasbih, salawat sama Nabi tiap hari 1000 kali. Ya, pusing. Cacing. Tuh, makanya kita ini enggak dibuka telinga kita sama Allah. Kalau telinga kita dibuka, bertasbih semuanya itu, daun-daunan. Kita tahunya gesek-gesek doang. Kita tahu batu. Makanya Nabi Muhammad bukain. Sayyidina Utsman, dengerin. Tasbihul hajar. Batu. Subhanallah. Subhanallah. Kata Sayyidina Abu Bakar, aneh dengar. Sayyidina Utsman, aneh dengar. Tuh, subhanallah. Kita kagak dengar. Coba kalau dengar. Wah, pada batu tasbih. Wah, kita ikat tuh batu berguling gitu. Itu mahal nih Pep, bisa tasbih. Orang berapa bening. Dia dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit dapat yang ajib-ajib pokoknya bisnis. Ya Allah, ya wasyamsu tajri li mustaqarrilaha. Ya terus lebih dikit enggak apa-apa tanggung. Fayadzanul hatumma tasta'dinu. Kemudian habis sujud minta izin lagi. Minta izin apa? Anda tatlu ila dunya. Bilang, ya Rabb, aneh enggak mau muncul lagi ke dunia. Ya Allah, kenapa enggak mau muncul ke dunia? Lamma ra'at minal ma'asi wal munkarat. Karena di dunia banyak dosa, banyak kemunkaran. Apa yang terjadi? Kira-kira diizinin enggak? Fala yu'zanu laha. Enggak dapat izin oleh Allah. Bal yuqalu, Allah bilang kepada matahari, irji'i min haitsu tatlu'i. Inti jangan mikirin orang maksiat. Tugas inti jalan. Fatatlu min masyriqiha, akhirnya tetap ya. Tatlu min masyriqiha, terbit dari timur. Fadzalika qaulu ta'ala wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Masyaallah. Wa ala hadza at-tariq asy-syamsu tatlu wa taghrub ila yaumil qiyamah. Bahwa matahari tetap terbit dan terbenam sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Tandain wa amma idza kana. Nasallallahu al-afwa wal afiyah bi sirril Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا على لظى فتب علينا. وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين آمين. ربي أسمع فضلا ثابت بالمصطفى نحظى بكل صلى وسلم عليه عجل وآله بداية الصحب